Let's pray. Thank you, God, Heavenly Father, for this beautiful, wonderful day. We are nothing without you, Lord. I know we have all our differences, we have all our stupidness, lust of eyes, pride of life. Everything is coming between us, Lord, and the evil spirits that are surrounding us, making us feel so stupid. Lord, help us. Help us overcome everything that is in this world so that we can be empowered. You are the only truth we have, Lord. Help us to realize that you are the one true God in all the times. Help us never forget that you are the one who leads us, you are the one who with us, who want to be with us, but help us to choose to be with you as well. In Jesus Christ's heavenly precious name I pray. Amen. So today we have, in the morning scriptures, we have studied Gospel of Luke, chapter 19 is what we study. So so it briefly describes in the Gospel of Luke, chapter 19, that Jesus Christ, when he returned from when he is going to Jerusalem for the Passover, and when he comes close by near the Olives mountain, he stood and he commands two of his disciples to went into the village ahead and bring a colt which was tied, and so that he can travel over it, and from there he can ఎందుకని స్పీకర్ ఆన్ చేస్తారు అలా ప్రభువా వీరేంచున్నారో వీరు ఎరుగరు వీరిని క్షమించండి వాళ్ళకి okay, let's keep that aside. And I've been distracted, and I am sensing the lot of evil spirits that are distracting us, and we need to tie them, we should bound them, and we should put them in bondage so that we can be freely moved without any evil spirits that shake us. Then nothing should come between God and us, and we are the one who can do anything through Christ who gives us strength. In Jesus' name. Yeah. So as we have been discussing Bible doctrine, where is your book? In case you don't have, you need to ask. We have been studying Bible doctrine, right? So Bible doctrine, and we have studied pneumatology, we have studied angelology, one of the 10 doctrines that we deal during the Bible doctrine survey. And we have dealt with anthropology, which is the study of man. We have dealt with hamartiology, which deals with the Satan, sin. And we have dealt with soteriology, which deals with salvation yesterday. But rest of the
which I told were done day before yesterday. And today we have left with two of the doctrines out of 10. Those two we are gonna go through, which is eschatology and ecclesiology. Eschatology is about ecclesia, means church, and escha means future in Greek. So that is how we're gonna deal with. Okay, we people don't know English, right? So how we learn English? By knowing more and more, by practicing more and more. Otherwise we won't. How do we learn our own language? By speaking with our own people, right? So we learn by speaking with our own people. Whatever language we were born with, we speak it. If we choose to move in somewhere else, we chose to speak with those people and we develop. Hence we speak. Otherwise we won't be able to, right? So నేను ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్ 24లో మనుషుడు మానవ శాస్త్రం ఆంథ్రోపాలజీ, పాపము పాపుల సిద్ధాంతము హెమటాలజీ, రక్షణ శాస్త్రం సోటెరియాలజీ. మనం క్రితం చదువుకున్నవి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు మనము రెండు మనకి మిగిలాయి. ఇప్పుడు ఏం మిగిలాయంటే సంఘశాస్త్రం, ఎక్లీసియాలజీ, సంఘశాస్త్రం. ఎక్లీసియాలజీ, సంఘశాస్త్రం. సో మనకి మొదటి టాపిక్, తెలుగులో టాపిక్ని అంశం అనాలి. ఓకే, మొదటి అంశం, ఫస్ట్ టాపిక్. ఐ విల్ రీడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ తెలుగు బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ illiterate. They need an explanation in their own language. That doesn't mean they are actually illiterate. They are literate, but they are choosing not to literate in different language. Yeah, this is how. So 9, the church, ecclesia. First topic being the nature of the church. Definition. We are going to deal with definition. The universal church, which is a body of Christ according to the Christians, but according to the Catholic itself is a universal. So it's a synonym. And the local church. The church, we define it. Church is what? Body of Christ. నిర్వచనం, సంఘం యొక్క నిర్వచనం. మొదటి అంశం సంఘం యొక్క స్వభావము. మొదటి ఆ స్వభావంలో మొదటిగా ఏమంటే సంఘ స్వభావంలో నిర్వచనం మనం తెలుసుకుంటాం ఈ ఎక్లీసియాలజీ అనే శాస్త్రంలో. రెండవదిగా సార్వత్రిక సంఘం. సార్వత్రిక అంటే యూనివర్సల్ ఇంగ్లీష్. తర్వాత స్థానిక సంఘం. సార్వత్రిక స్థానికకి మనం, ఎందుకంటే సార్వత్రిక సంఘంలో మనకు తెలియనివి ఎన్నో ఉంటాయి, స్థానిక సంఘంలో మనకు తెలిసినవి ఉంటాయి కదా. సో వారి అసలు సంఘం అంటే ఏంటి? సహజంగా ఎవరినైనా అడిగితే టక్కుని చెప్తారు, దేవుని శరీరం. సో రెండవది, మరియు సంఘం యొక్క ఆరంభం రెండవ అంశం. ఎక్లీసియాలజీలో రెండో అంశం సంఘం యొక్క ఆరంభం. The second topic of ecclesiology is the origin of the church. A mystery and subtopic of the origin of the church in ecclesiology is a mystery revealed in New Testament. కొత్త నిబంధనలో బయలుపరచబడిన ఒక మర్మం. సంఘం అనేది కొత్త నిబంధనలో బయలుపరచబడిన ఒక మర్మం అంట. ఆ కోణంలో మనం ఎప్పుడైనా విన్నామా అంటే బహుశా వినొచ్చు, వినకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ మర్మం ఎందుకనంటే వధువు వరుడు రిలేషన్షిప్ అనేది మనం చూడొచ్చు పౌలు రాసిన వ్రాతల్లో. అండ్ యేసు ప్రభువు కూడా మన ఒక ప్రియుడు అంటే ఒక స్నేహితుడిగా ఆయన మనల్ని పరిచయం చేసుకుంటాడు యోహాను సువార్తలో. సో దాన్ని బట్టి చూస్తే we can agree, definitely, most definitely we can agree there is this a mystery that's revealed to Paul and all the apostles and they agree with it. Though initially there were some conflicts, ప్రారంభంలో వాళ్ళకి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఒప్పందానికి రాగలిగారు పరిశుద్ధాత్మ వలన. దేవుడు క్రమాను కొద్దీ ఆయన రెవల్యూషన్ అంటే ఆయన ముసుగు తీసుకుంటా వచ్చాడు ఆయన గురించిన జ్ఞానాన్ని. అలా చాలామందికి తెలిసింది. రెండవదిగా సంఘం యొక్క ఆరంభంలో రెండవ టాపిక్ సంఘం యొక్క పునాది, క్రీస్తు, అపోస్తులు, దేవుని వాక్యం.
Origin of the church, the second topic of ecclesiology, the origin of the church, and second subtopic is foundation of the church. సంఘం యొక్క పునాది, the Christ, క్రీస్తు ఏ బండ మీద నా సంఘాన్ని స్థాపించును అని పేతురుతో చెప్పినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ అది పేతురు కాదు. బండ అనేది పేతురు కాదు, బండ అనేది క్రీస్తు. ఓకే, మీరు లోతుగా చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. అది మనం ఆ వచనాన్ని తీసి ఒకసారి ఎలాగో మనం ఈ టాపిక్ మనం ఓవర్వ్యూలో వెళ్తున్నాం, సబ్ టాపిక్లో మనకి ఎలాగో తెలుస్తుంది. అండ్ బిగినింగ్ అట్ పెంటెకోస్ట్, సంఘం యొక్క ఆరంభం ఎక్కడైంది? మూడో టాపిక్ అంటే పెంతెకోస్తు పండుగ మేడ మీద గదిలో మన పరిశుద్ధాత్మ దిగడం చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది సంఘం అక్కడే ప్రారంభమైందని. మూడవ అంశం సంఘం యొక్క ఉద్దేశం, ద పర్పస్ ఆఫ్ ది చర్చ్. మొదటిది, గొప్ప ఆజ్ఞకు విధేయులై శిష్యులను చేయుటకు. గ్రేట్ కమిషన్. దేవుడు మనకి ఒక గొప్ప ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆయన ఆరోహణమయ్యే ముందు, మీరు అనేక మందిని శిష్యులుగా చేయుడి అని. నా ఆజ్ఞలు పాటించి నా మాటలన్నీ వాళ్ళకి బోధించి వాళ్ళని అనేక మందిని నా శిష్యులుగా చేయండి అన్నాడు. ఈ రోజున ప్రతి వ్యక్తి కూడా ముందు తాను తగ్గించుకుని తన సెలవు వ్యక్తిని యేసును వెంబడించడానికి ఎవరూ సిద్ధంగా లేరు. ప్రతి వ్యక్తి తన సొంత పనులను ఇష్టపడుతూ తన సొంత ఇబ్బందులని పెద్ద పెద్దవి చేసుకుంటున్నారు, కానీ అవి చిన్నవి చేసుకుని దేవుని పనిని పెద్దవి చేయరు. ఎందుకని అంటే సహజంగా ప్రపంచం మొత్తం అలాగే సులభంగా అదే సులభమైన మార్గం అనుకుంటుంది, కానీ సులభమైన మార్గం క్రీస్తులో ఉంది. ప్రయాసపడి భారం వేసి జనులారా నా దగ్గర రండి, ఎందుకంటే నా భారం సులువును తేలికనై ఉన్నది. ప్రజలు సాతానుడు మనలో సత్యాన్ని నిలవనివ్వడు. ముళ్ళ కొంపలను తుప్పలను వాటినన్నిటిని ఎక్కువగా పెంచేసి మన హృదయంలో సత్యాన్ని అణిచివేస్తాడు, ఫలాలను అణిచివేస్తాడు, మనల్ని వాటన్నిటిని సత్యంలో ఎదగకుండా చేస్తున్నాడు ముఖ్యంగా. సో టు గ్యాదర్ టుగెదర్. సెకండ్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఈజ్ టు మేక్ డిసైపుల్స్. కానీ ఈ రోజున సంఘస్థులను ఎక్కువ చేస్తున్నారు, కానీ యేసుని వెంబడించే వాళ్ళని ఎవరు చేయట్లా. పాస్టర్లని అయ్యాలని చూస్తున్నారు, కానీ క్రీస్తుని వెంబడించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. క్రీస్తుని వెంబడించాలి మనం అనేది వాళ్ళ మైండ్లో అసలు లేదు. చర్చికి వస్తే చాలు అనే ఆలోచన తప్పితే ఏమీ లేవు. సంఘం అనేది ఉన్నది యేసుక్రీస్తుని వెంబడించే వాళ్ళ గుంపు. వెంబడించే వాళ్ళ గుంపు క్రీస్తు బోధలో ఎదుగుతుంది. వాళ్ళు ఎలా నడవాలో, యేసు ఎలా నడిచాడో అలా అందరూ నడవాలి. ప్రతి సమస్యకు ఒక రకమైన పరిష్కారాలు ఉన్నాయి, ఆ పరిష్కారాలనే పాటిస్తున్నారు. కానీ క్రీస్తుని వెంబడించాలనే ప్రథమ మెయిన్ గోల్, ప్రథమ ఆబ్జెక్టివ్ అంశము, ఉద్దేశము మర్చిపోయి మనం ఎన్నెన్నో మనకు సులభమైనవి, పెళ్ళిళ్ళ ఫంక్షన్లు, పబ్బాలకు ఫంక్షన్లు, పుట్టినరోజుకి ఫంక్షన్లు, ఏదో కార్యాలు చేశారని ఫంక్షన్లో మనం చేయాల్సింది క్రీస్తుని వెంబడించడం. క్రీస్తు తేలికైన మార్గాన్ని మనం మోయాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజున మన గొప్పలు ఎప్పుడు వెళ్తాయి? మనం గొప్ప కృషి చేసినప్పుడు మనకి గొప్ప వస్తుంది. ఆ గొప్పతనం యేసు ప్రభువు మనకి ఇవ్వని ఎళ్ళ ఆ గొప్ప లోకం ఇచ్చేస్తుంది. మనం ఎప్పుడు మన గొప్ప క్రీస్తులోనే మనం పొందితేనే ఈ లోకం ఇచ్చే గొప్ప మనకు లెక్క చేయం. ఈ లోకం ఇచ్చే గొప్పను మనం ఎప్పుడైతే లెక్క చేస్తామో, క్రీస్తు మనం గొప్పది చేసినప్పుడు అది మనకి క్రీస్తులో ఉన్న గొప్పతనాన్ని మనం ఎంచాం. ఈ లోకం ఇచ్చే గొప్పతనాన్ని మనం ఎక్కువ ఎంచుతాం. సో మూడవదిగా అందరూ ఒక చోట కూడుకొనుట. సంఘం ఉన్నది ఒక చోట కూడుకోవడానికి. ఈ రోజున కూడుకునేది ఎందుకంటే వచ్చి ఎవరు ఒంటరిగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదైనా సంఘంలో ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడుకుంటారంటే మాట్లాడుకోరు, ఏమైనా తొక్కల విషయాలు మాట్లాడుకుంటారు. కానీ ఈరోజు ఏమైనా పాపాలు చేసావా, దేవుళ్ళు నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధంగా నడుస్తున్నావు, ఈరోజు ఎవరికైనా అబద్ధాలు చెప్పావా, యేసుక్రీస్తులాగా నిజంగా ఉన్నావా అని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించారా? ఎవరినైనా ప్రశ్నించరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్నదంతా చీకటి. వాళ్ళు చీకటిలో వాళ్ళు ఎటు వెళ్తున్నారో తెలియదు, గుడ్డిగా పోతున్నారు. యేసు ప్రభు వారు నడిచిన వెలుగుని పట్టుకుని పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ హృదయాల్ని గిచ్చుతూ ఉన్న సత్యాన్ని వాళ్ళు చెప్పరు. చెప్పాలనే ఆలోచన రాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చీకట్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే
యేసు వారి క్రియలు చెడ్డవి గనుక వారు వెలుగు వద్దకు రాకుండా చీకట్లోనే ఉన్నారు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో మనం చూడొచ్చు. తమ క్రియలు చెడ్డవని బయలుపడుకున్నట్లు వాళ్ళు వెలుగు వద్దకు రారు అని ఉంటుంది. మనము క్రీస్తు సంబంధాలుగా సంఘంలోకి మనం ఎందుకు రావాలంటే వెలుగుతో నిండి ఉన్నది కాబట్టి. కానీ ఈరోజు నా వెలుగుతో నిండి ఉన్నది కానీ ఇక్కడ చీకటి ప్రభావం ఎక్కువ ఉన్నది. అది గ్రహించరు. ఎందుకనంటే సత్యం ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడ వెలుగు ఉంటుంది. ఎక్కడైతే సత్యాన్ని హృదయపూర్వకంగా చెప్పలేకపోతారో అదే చీకటి ప్రదేశం. ఎందుకంటే దుష్టుడు మోసం చేయడానికి వచ్చాడు, అబద్ధాన్ని చెప్పడానికి వచ్చాడు. దుష్టుడు మనల్ని ప్రేమించినట్టు కనపడుతుంది కానీ నిజంగా ప్రేమించడు. మనల్ని సులువుగా చిక్కులు పెట్టి గొప్ప గొప్ప వాటి నుండి మనల్ని దృష్టి మరలించి చిన్న చిన్న వాటిని అందే చింతపడేలాగా చేసే ఈ సాతానుడి క్రియల నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే సత్యాన్ని మన హృదయంలో నింపుకుని వెలుగు ఎద్దుకు వెళ్ళి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్న చీకటిని తరిమి కొట్టాలి. అదే క్రీస్తుని వెంబడించినట్టు యేసు ప్రభు వారు ఎవరైతే పాపులు ఉన్నారో వాళ్ళని కనికరించి చూపించాడు. ఈ రోజున పరిశుద్ధులు అని పేరు పెట్టుకున్న ఎంతోమంది ఇంకొక పరిశుద్ధుడితో సహవాసం చేసే ఇంకో వ్యక్తి వాళ్ళని ఖండించడానికి ఎంతో ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకనంటే వీళ్ళు వాళ్ళ మేలు నిజంగా కోరే వ్యక్తి అయితే ఆయన పరిశుద్ధుడు అయినట్టుగా యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడై ఉన్నట్టుగా మీరు పరిశుద్ధుడై ఉండుడి, నేను పరిశుద్ధుని కనుక మీరు పరిశుద్ధుడైనని పేతురు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తాం. కనుక పరిశుద్ధుడై ఉండడం కోసం ఒక విశ్వాసి మరో విశ్వాసిని కనిపించని ధూళిని తీసుకోవడానికి సహాయం చేస్తాడు. అదే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఉండే సంబంధం. మనం ఈ అవసరం తీర్చుకోవడానికి ఉండే సంబంధం అసలైన సంబంధం కాదు. తిట్టి గద్దించి మార్పులోకి నడిపించి వాళ్ళని శుద్ధి చేసి పరిశుద్ధతలోనికి తెల్లని వెలుగు వంటి సంబంధాన్ని కలిగించే రూపాంతరపు స్థితిని ప్రోత్సహించే స్థితే గొప్పది. అందుకు మనం పాటుపడాలి. సో సంఘం అనేది టు మినిస్టర్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. అందరూ ఒక చోట కూడుకొనుట, ఆత్మశక్తితో పరిచర్యను చేయుట. ఆత్మశక్తితో చేయాలి. మనం యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో చూడొచ్చు. దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన్ని ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించవలను అని ఉంటుంది. ఈ రోజున ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించడం అనేది వాళ్ళ హృదయంలో ఎన్నడూ ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చర్చికి వచ్చేది ప్రభా నేను చర్చికి వెళ్ళి మంచిగా పాటలు పాడి వాక్యం విని వచ్చేయాలి ప్రభా అని ఆలోచనతోనే వస్తారు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ నాకు బోధించినవి నేను చెప్పాలి, కేవలం నేను విని మరిచిపోవడానికి కాదు వెళ్ళేది. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి పరిశుద్ధాత్మ ఏదే విషయాల్లో అయితే నాకు బోధిస్తుందో అది నేను ఎవరెవరికి ఏమేమి చెప్పాలో అవే చెప్పడానికి నేను వెళ్ళాలి. అది నేను సమాజంగా మేము కూడుకుని చేయాల్సింది. నేను బోధ పొందిన వ్యక్తిగా నా అనుదిన జీవితంలో నేను బోధన నేర్చుకుని సత్యాల్లో ఎదుగుతూ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా నేను క్రియలు చేసి ఈ లోకంలో ఉన్న నా పొరుగువారైన నా మిత్రుల్ని నేను ఎంత గొప్పగా ఉన్నానో వాళ్ళు గొప్పగా లేని స్థితిని చూసి జాలిపడి క్రీస్తులాగా వాళ్ళని నా చెంతకు చేర్చుకుని వాళ్ళ ఉన్న లోపాలని కడిగించుకుని నేను ఎలా అయితే కడిగానో వాళ్ళకి అటువంటి సులువైన మార్గాన్ని అందించడం అది చాలా ముఖ్యం. అది పరిశుద్ధాత్మ మనకి చెప్పే బోధ. సో అందుకోసం మనం ఒక వాక్యాన్ని చదువుదాం. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 7వ వచనం నుండి 11వ వచనం వరకు. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 7వ వచనం నుండి 11వ వచనం వరకు.
యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం. కాబట్టి ఆయన శిష్యులతో కొందరు, కొంచెం కాలమైన తర్వాత నన్ను చూడరు, మరి కొంచెం కాలమైన తర్వాత నన్ను చూచెదరు, నేను తండ్రికి వెళ్ళుచున్నాను, ఆయన మనతో చెప్పిన మాటను ఏమి అని ఒకరు అనుకొనిరి. కొంచెం కాలం అని ఆయన చెప్పుచున్నది ఏమిటి? There is some mistake. Let me correct it for you. సారీ, 7 అయితే నేను 17 దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఐఎమ్ సారీ. అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను. గాడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ ద ట్రూత్. ఇప్పుడు నన్ను పంపిన వాని యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను. నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని మీలో ఎవడనూ నన్ను అడగడలేదు, కానీ నేను ఈ సంగతులు మీతో చెప్పినందున మీ హృదయమందు దుఃఖం నిండి ఉన్నది. అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను, నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను, నేను వెళ్ళిపోవటం వలన మీకు ప్రయోజనకరము. నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ యొద్దకు రాడు. నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయనను మీ యొద్దకు పంపుదును. ఆదరణకర్త అంటే ఉత్తరవాది, మన లాయర్ అన్నమాట. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన లాయర్. ఒక లాయర్ మన తరపున ఎలా వాదిస్తాడు దేవుని యొద్ద? నాకు అలాంటి ఆలోచన విధానం కనబడుతుంది. ఎందుకనంటే, అయితే నేను మీతో సత్యం చెప్పుచున్నాను, నేను వెళ్ళిపోవడం వలన మీకు ప్రయోజనకరము. నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ యొద్దకు రాడు. నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయన మీ యొద్దకు పంపుదును. ఆయన వచ్చి పాపలను గురించి, నీతిని గురించి, తీర్పుని గురించి లోకమును ఒప్పుకొనజేయును. పాపమును గురించి, నీతిని గురించి, తీర్పుని గురించి ఒప్పుకొనజేయును. ఇక్కడ సంఘం పని ఏమని చెప్తుంది? ఆత్మశక్తితో పరిచర్యను చేయడం. ఈ రోజున ఒక వ్యక్తి ఒక సంఘంలో ఉన్న ఒక సంఘస్థుడు, ఒక క్రైస్తవుడు, ఒక క్రీస్తు శిష్యుడు ఇంకొక క్రీస్తు శిష్యుడితో వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉంది? ఓహో, దేవుడు ఈ కార్యం చేశాడా, మంచిది. అవునా, దేవుడు మీకు ఇవన్నీ ఆస్వాదించాడా, ఎన్ని ఇడ్లు ఇచ్చాడా, ఎన్ని కార్లు ఇచ్చాడా, ఎంత ఇల్లు ఇచ్చాడా, ఇన్ని ఇండ్లు కట్టుకోగలిగారా ఏంటి, మీకు ఇంత మంచి బాత్రూమ్ కట్టించాడా దేవుడు, మీ చదువులు ఎంత తోడుకున్నాడా, ఓహో దేవుడు నిజంగా గొప్పవాడు. అది అలా ఉంది తప్పితే, ఈ రోజున ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ పని ఏంటి? అవన్నీ ఇవ్వడానికి వచ్చాడని ఉంది. ఇక్కడ నిద్రపోతున్న వ్యక్తి విను, మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? అయితే ఆయన వచ్చి పాపములను గూర్చియు అని ఉంది ఇక్కడ. మీకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయో, ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయో, మీ అప్పులను గూర్చియు అని లేదు ఇక్కడ. పాపమును గూర్చియు అని ఉంది. మీ అప్పులు తీరడానికి ఈ రోజున మీరు ఎన్నో నానా ప్రయాసాలు చేస్తున్నారు. ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మ పని అది కాదు. పరిశుద్ధాత్మ పని ఇది. ఆయన వచ్చి పాపమును గుర్చియు, నీతిని గుర్చియు. ఈ రోజున చీటికి మాటికి అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తి విను. అటు తిరిగితే అబద్ధం, ఇటు తిరిగితే అబద్ధం. నిజాయితీ లేదు నీలో. పరిశుద్ధాత్మ ఏమాత్రం పని చేయట్లేదని గుర్తెట్టుకో. నువ్వు ఏనాడైతే అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు, దాని మించి వచ్చినది దుష్టుడి నుంచి వచ్చినది గ్రహించుకో. నువ్వు సత్యాన్ని ఉన్నదన్నట్టుగా చెప్పలేకపోతున్నావు. నీలో పరిశుద్ధాత్మ పనిచేయట్లేదు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి ఏం చేస్తాడని చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు వారంటే, ఆయన వచ్చి పాపమును గురించి, నీతిని గురించి. నీతిమంతుడు, నిజాయితీపరుడు అబద్ధం చెప్పడు. పాపం చేసేవాడు అబద్ధం చెప్పడు. ఒకవేళ నీలో ఆత్మ పరిచయిస్తున్నట్లయితే మీరు అబద్ధం చెప్పడానికి వెనకేసే స్థితి వస్తుంది. మీలో ఉన్న పాపాలని మీరు బయటికి ఒప్పుకుంటారు. దుష్టుడు అప్పుడు మీ వద్ద నుంచి పారిపోతాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని. ఆయన వచ్చి పాపమును గుర్చి, నీతిని గుర్చి, తీర్పును గుర్చి లోకమును ఒప్పుకొనజేయును.
సంఘంలో ఉన్న వ్యక్తులు మనం ఈ లోకంలో నీతిని, పాపాన్ని, తీర్పును, ఈ మూడు తప్ప సంఘంలో ఉన్న వ్యక్తులు అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటారు. మా పాలు మేము 10 రూపాయలకే కొంటున్నాం, మీకు 20 రూపాయలు కొంటున్నారా? అవునా, ఎలా అయితే ఎలా? యా, వాళ్ళకేదో పెద్ద నరకంలో అగ్నిలో నుంచి లాగేసినట్టు, మనం పెద్ద సహాయం చేస్తున్నట్టు మనం దానికి అంత ఇవ్వక్కర్లేదు. సహజమైన జ్ఞానంతోనే మనకు అన్ని సమకూడుద్ది. మన దేవుడు అంత బ్రెయిన్ ఇచ్చాడు మనకి. మనం చిన్న చిన్న విషయాల గురించి చింతపడక్కర్లా, చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఎవరికి సహాయం చేయక్కర్లా. మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి? పరిశుద్ధాత్మ పని. సంఘం యొక్క పని ఇక్కడేముంది? ఆత్మశక్తితో పరిచయం చేయాలి. ఆత్మ చెప్పిన మాట ఏంటి? ఆయన వచ్చి ఏం చేస్తాడు? ఆయన వచ్చి పాపమును గురించి, నీతిని గురించి, తీర్పుని గురించి, లోకమును ఒప్పుకొని చేయను. ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నాం. ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మనం జీవిస్తున్నట్టే అయితే మనం ఒప్పుకోము. మనం చేసే పాపాలు ఒప్పుకోము. మనం నీతిగా కనిపిస్తాం. మనం అంత పరిశుద్ధంగా కనిపిస్తాం. ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా పాపం చేస్తున్నట్టు మీకు కనిపించరు. అందరూ పరిశుద్ధులుగానే కనిపిస్తారు. ఎప్పుడైతే మీకు నష్టం కనిపిస్తుందో అప్పటి వరకు మీరు అందరి దృష్టిలోనే మంచిగా ఉంటారు. అందరూ మీకు మంచిగా కనిపిస్తారు. ఎప్పుడైతే మానభంగాలు, హత్యలు, దురాశలు, పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్లు, చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల జరిగినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తాయి. ఒక్కొక్కల జీవితాలన్నీ బయటకు వస్తాయి. దేవుడు కృప మీకు అర్థం కాదు అప్పటి వరకు. లోకులు నా యందు విశ్వాసం ఉంచలేదు గనుక పాపమును గూర్చియు, నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుట వలన మీరిక నన్ను చూడరు గనుక నీతిని గూర్చియు, ఈ లోకాధికారి తీర్పు పొంది ఉన్నాడు గనుక తీర్పుని గూర్చియు ఒప్పుకొనజేయను. ఆయన చెప్పాడు, నీతిని గురించి, పాపమును గురించి, తీర్పుని గురించి. ఈ వాక్యాన్ని మనం యోహాను 3:16 ఎంత ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలో దానికన్నా అంతకంటే ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వాక్యాన్ని. ఆయన నీతిని గురించి, పాపమును గురించి, తీర్పుని గురించి ఒప్పుకొనజేయను. అండ్ ఎక్లీసియాలజీ 3వ అంశంలో 4వ పాయింట్, ప్రపంచంలో క్రీస్తు పరిచర్యను చిరస్థాయిగా నుండినట్లు జరిగించుటకు. What it is in English version, let's look at. To perpetuate the ministry of Christ in the world. క్రీస్తు పరిచర్య ఏంటి? ఆయన మన కోసం శ్రమ అనుభవించాడు. ఆయన శ్రమని, ఆయన మన కోసం త్యాగాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దాన్ని యేసుప్రభు వారు ఆదిమ సంఘం ప్రతి దినము చేసింది. కానీ ఈరోజు సంఘాల్లో చూస్తే నెలకు ఒకసారి చేస్తున్నారు. అదేదో పెద్ద కార్యం, అదే ఒక ఆచారం లాగా చేశారు. అంతేగాని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనం చేస్తున్నామే అని అంటే యేసుప్రభుని మనం ప్రతిరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. మనం ప్రతిరోజు ఆయన సిలువ ఎత్తుకుని నడుస్తున్నాం అంటే ప్రతిరోజు ఆయన మరణాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం కదా. ప్రతిరోజు మనం ఆయన రక్తాన్ని, ఆయన శరీరాన్ని తినాలి. ప్రతిరోజు మనం తినాలి ఆయన రక్తాన్ని, ఆయన శరీరాన్ని. ఐదవ పాయింట్, ప్రపంచంలో నీతిని వృద్ధి చేయుటకు. టు ప్రమోట్ రైచియస్నెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ రోజున లోకంలో నీతి ఉందా అంటే జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ నీతి పెరుగుతుంది, అవినీతి కూడా అంతే స్థాయిలో పెరుగుతుంది. నీతిమంతులకి, అవినీతిమంతులకి కొన్ని జనరేషన్లే పోయినాయి అనీతితో ఎక్కువ అవడం వల్ల. సొదొమ గొమొర్రా, నోవాహు కాలం, ఇవన్నిటికి ఉదాహరణలు. ఈ రోజున మనం ఆ స్థాయికి వెళ్లకుండా ఉండటం కోసం, ఆ స్థితిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని అటువంటి దుస్థితి మనకు రాకుండా ఉండటం కోసం నీతిని ప్రజ్వలించేలాగా నీతిమంతులు నీతిని ప్రకటిస్తున్నారు. అది పరిశుద్ధాత్మ కార్యం వలన జరుగుతుంది.
పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళు పనిచేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మాట విని పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య చేసిన వాళ్ళు నీతిని ఈ లోకంలో వృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. క్రీస్తు వధువుగా తన్ను తాను సిద్ధపరచుకున్నట్టుకు, క్రీస్తు టు ప్రిపేర్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. వావ్! అంటే యేసు ప్రభువు పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన ద్వారా మనం నేర్చుకుని ఆయనతో మనం గడపడానికి ఆయన సమస్తం చేశాడు. ఇంతకన్నా గొప్పగా ఉండొచ్చు. మనం ఈ లోకంలో గొప్పగా ఉండేది ఎందుకనంటే ఈ వధువు యొక్క గొప్పతనం, మనం ఏ గొప్ప కార్యాలు చేసినా వధువు యొక్క గొప్పతనం కిందకు వస్తుంది. ఆయనతో సంబంధం కలిగిన వ్యక్తి, ఆయన్ని ఎరగటం. ఇప్పుడు ఒక భార్యాభర్తలు ఉన్నారంటే వారి ఇరువురి మధ్యలో సంబంధం ఎలా పెరుగుతుంది? వాళ్ళిద్దరూ ఎరుగుతారు. వాళ్ళు మానసికంగా ఎరుగుతారు, శారీరకంగా ఎరుగుతారు, బాహ్యంగా కూడా ఎరుగుతారు భార్యాభర్తలు అనేవాళ్ళు. మనం చూసాం ఏమని, యోహాను సువార్త 17:3 ఏముంటుంది? దిస్ ఈజ్ ఇటర్నల్ లైఫ్, అద్వితీయ దేవుడు అయిన నిన్ను నీవు పంపిన క్రీస్తును ఎరుగుట నిత్య జీవం అని ఉంది. ఎరగటం అంటే ఏంటి? మనం ఒక భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఎరుగుతారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు, అంతే కదా. అంటే యేసు ప్రభు వారు తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు, క్రీస్తు వారి వల్ల మనం పరిశుద్ధులయ్యాం, తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతున్నాం. ముగ్గురు పరిశుద్ధులే. కానీ ఆయన మనల్ని సహించి ఈ మనలో ఉన్న చెత్తని కంపుని భరించి క్లీన్ చేసి మనం తండ్రితో కలిపి గడవడానికి సహాయం చేశాడు. అంత గొప్ప తండ్రి. మనం యేసు ప్రభు వారి జీవవాక్యాన్ని బట్టి మనం విత్ అన్ అష్యూరెన్స్ వీ కెన్ టెల్. సో ఫాలోయింగ్ దట్, క్రీస్తు వధువుగా తను సిద్ధపరచుకుంటకి సంఘం ఉన్నది అండ్ దేవుని మహింపరచడానికి ఉన్నది. లాస్ట్ డే ఈ రోజున చర్చిలోకి అడుగు పెట్టగానే ఏం వినపడతాయి? మనకి పాటలు వినపడతాయి. ఆ పైన మనకి పట్టించుకోం. పాటలు పాడుతున్నారా లేదా అంతే. పాటలతో ప్రారంభం అయ్యేది ఆత్మతో ప్రారంభమైనట్టు కాదు. పాటలు బాగా పాడుతున్నారంటే వాళ్ళ పరిశుద్ధులని కాదు. పాటలని స్వరబద్ధంగా పాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ ఆత్మచేత నడిపించబడుతున్నారని కాదు. పాటలు బాగా పాడుతున్నారంటే వాళ్ళు నీతిని ప్రచురం చేస్తున్నారని కాదు. వాళ్ళ హృదయం చెల్లిస్తుందని అర్థం, అంతే. వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఉన్న దేవుడు డిజైన్ చేసిన ఆ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయడానికి తోడ్పడుతున్నాయని అర్థం ఆ పాట. నిజానికి దేవుణ్ణి ఆత్మచేత నడిపింపబడే వాళ్ళు ఈ ప్రథమంగా చేయాల్సినవి ముందు చేస్తారు. స్థానిక సంఘంలోని అధికారులు. అధికారులు అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు ఎవరిని అధికారంగా పెడతాం? బాగా జ్ఞానం ఉన్నవాడిని అధికారిగా పెడతారు. సో ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద లోకల్ చర్చ్లో అధికారం అంటే ఎవరికి అధికారం ఇస్తాం? బాగా జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, అందరినీ చక్కగా నడిపించగలిగిన వాళ్ళని మనం అధికారులుగా పెడతాం, న్యాయం చేస్తారు కాబట్టి. సో ఆత్మీయ నాయకులుగా పెద్దలు అండ్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్, ఎల్డర్స్. ఎలా అంటే వాళ్ళ పని ఏంటి? వాళ్ళు స్థానిక సంఘంలో ఉన్న అధికారులుగా మొదటిగా మనం ఏం తీసుకున్నామంటే ఆత్మీయ నాయకులు, పెద్దలు. మొదటి డెఫినేషన్ బిషప్, ఎల్డర్ అండ్ పాస్టర్. ఆత్మీయ నాయకులు బిషప్, ఎల్డర్, పాస్టర్. బిషప్ పెద్దలు, సంఘ కాపరి. సో వాళ్ళందరూ అసలు ఏంటి మనం తిమోతిలో చూడొచ్చు. పౌలు తిమోతికి రాసిన పత్రికలో. తర్వాత అధికారుల యొక్క బాధ్యతలు, వాళ్ళు ఏమేం చేయాలి. ఈ రోజున బైబిల్లో పౌలు గారు మాటల్లో మనం చూడొచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క అవయవం ఉన్నట్టే ఒక్కొక్క అవయవానికి బాధ్యతలు ఇవ్వండి అని. ప్రథమ ఉద్దేశం ఏంటి? ఆ బాధ్యతలు మనకు ముఖ్యం కాదు. మన గోల్ ఏంటి? అనేక మందిని యేసుక్రీస్తు శిష్యులుగా చేయాలి. అందుకోసం ఏది అవసరమో అన్నీ చేయాలి. ఆ బాధ్యతలు ముఖ్యం కాదు. మనం సంఘ కాపరైనంత వరకు మాకు బోధలతో పని లేదు, పాటలతో పని లేదు అని కాదు. మనము అది మన లిస్టులో చివరి ఉండాలి. కానీ మన ప్రథమ గోల్ గొప్ప ఆజ్ఞకు విధేయులై అనేకలను శిష్యులు చేయడం. గ్రేట్ కమిషన్ బట్టి మనం అనేక మంది శిష్యులు చేయడం ముఖ్యం. సో సంఖ్య, పనులు, అర్హతలు నియమించుటకు, నిర్ణయించుటకు. సేవ చేయు నాయకులు అంటే పరిచారకులు, అంటే బోధించకులు. సాధారణంగా సేవ చేయు నాయకులు అంటే అర్థం ఏంటి? సాంకేతిక అర్థం ఏంటో మనం చూడాలి. జనరల్ సెన్స్, టెక్నికల్ సెన్స్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఆఫీస్, ఫంక్షన్, క్వాలిఫికేషన్స్, ఉమెన్ యాజ్
డికార్డ్నెస్, స్త్రీ పరిచారకురాండ్లు, వాళ్ళ అర్హతలు, పనులు, కార్యముల యొక్క ఆరంభం, వీటన్నిటిని నిర్వచిస్తాం. సేవ చేయ నాయకులు, అధికారులు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అధికారులు అంటే ఎవరైతే పలానది చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనల్ని నడిపించే వాళ్ళే మన నాయకులు. అలా ఎలాగో నాకు తెలీదు, మనల్ని నడిపిస్తారు నాయకులు. నాయకులు అంటే సహాయం చేసేవాళ్ళు బేసికల్లీ అధికారులు. ఒక అధికారిగా సంఘంలో స్త్రీ యొక్క పాత్ర. స్త్రీలు అధికారికంగా ఉండాలంటే వాళ్ళ పాత్ర ఏంటి? సాధారణంగా సంఘంలో మాట్లాడుట, బోధించుట మరియు పురుషులపై అధికారం చెలాయించుట తనకు నిశ్చయింపబడిన అభిప్రాయం. అది బేసికల్లీ. తర్వాత స్థానిక సంఘం యొక్క ఏర్పాటు మరియు ప్రభుత్వం. సాధారణ ప్రభావం. సంఘం ప్రభుత్వం యొక్క 3 ప్రధానమైన విధానములు: ఎపిస్కోపల్ లేక ఆచార్యాధిపత్యపు విధానము, నిర్వచన, వివరణ, బైబిల్ సంబంధమైన ఆధారము. ఓకే, సో మనం టాపిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ లోకల్ చర్చ్. అసలు చర్చ్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? చర్చ్ అనేది బేసికల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్. చర్చ్ ఈజ్ యువర్ బాడీ, దేవుని ఆలయం, నీ దేహం. దాన్ని నువ్వు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి? స్థానిక సంఘం యొక్క నీ శరీరాన్ని ఎలా ప్రభుత్వం చేస్తున్నావు? ఈ రోజున ప్రభుత్వం ఒక రాష్ట్రాన్ని, ఒక జిల్లాని ఏలాలంటే వాళ్ళు ఎన్నో నియమాలు తెస్తారు. వాళ్ళ ఆదాయాన్ని, వాళ్ళ సమయాన్ని, వాళ్ళ ప్రతి చర్యను వాళ్ళు ముందే నిర్దేశిస్తారు. ఇవన్నీ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయడానికి ఎంత మనం అలొకేట్ చేయాలి, ఎంతమంది పని చేయాలి, ఎంతసేపు పని చేయాలి, ఎప్పుడు మనం సెలవు తీసుకోవాలి, ఇంత గొప్పగా చేయాలి. అవన్నీ ప్రభుత్వంలో భాగాలు. ఈ రోజున మన శరీరాన్ని మనం దేవుని కొరకు అర్పించుకోవడం అంటే అదే సజీవ యాగముగా. మనం మీ దేహములను అర్పించాలని పౌలు గారు 12 రోమపత్రికలో బతిమలాడతాడు. సో అదే మరి మనల్ని మనం ఒక మనల్ని మనం ప్రభుత్వం చేసుకోవాలి. మన దేహాల్లో ఉన్న ప్రతి అవయవం మన ఆధీనంలో ఉండాలంటే పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో మనం నడిపింపబడినప్పుడే అది సాధ్యం. మనం హృదయం ఘోరమైనది, వ్యాధి గలది, దాన్ని గ్రహించగలవాడెవడు అని మనం పాత నిబంధనలో చూడొచ్చు. ప్రవక్త రాస్తాడు. కాబట్టి మన హృదయం యొక్క దీనస్థితి మనకు తెలీదు. దానికి ఎప్పుడు ఏమేమి అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే అది దుష్టుని చేత సులువుగా ప్రేరేపింపబడడానికి దానికి ఆస్కారం ఉంది. కాంగ్రిగేషన్ విధానము అండ్ Presbyterian or federal form, congregational form, episcopal or a hierarchical form. ఈ ఫార్మ్స్ ఏయో నాకు ఎప్పుడు అంతగా తెలీదు, మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అయితే. అండ్ ఎఫ్ టాపిక్ స్థానిక సంఘం యొక్క విధులు, ఆర్డినెన్సెస్ ఆఫ్ లోకల్ చర్చ్. మొదటిది ఫస్ట్ వన్, సాధారణంగా జనరల్లీ డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డినెన్సెస్ అంటే విధుల యొక్క నిర్వచనం ఏంటి, అండ్ సంస్కారం యొక్క సంబంధాలు. సాక్రిమెంట్స్ అంటే సంస్కారాలు అంట. మనం ఇప్పుడు సంస్కారం తీసుకుంటాం, సంస్కారం అంటే సాక్రిమెంట్. సంస్కారారాధన అంటారు, అంటే సాక్రిమెంట్ అంటే మనం దేవుని యేసుప్రభు రక్తాన్ని రొట్టెను తీసుకున్నాం కదా, అది సాక్రిమెంట్. రెండవది ద రికగ్నైజ్డ్ ఆర్డినెన్స్, లార్డ్ సప్పర్ and baptism. Significance of Lord's Supper and baptism. ప్రభువు రాత్రి భోజనం మరియు బాప్తిజం యొక్క ప్రాముఖ్యత, గుర్తింపబడిన విధులు గురించి ఆలోచించుట. The recognized ordinance considered Lord's Supper, origin, the elements, terminology, meaning and significance,
memorial view, remembrance and fellowship, Roman Catholic view, Lutheran view, Zwillian view, Reformed view. The modern and frequency of administration and conclusion. Mode and frequency of administration. These are the very questions we have been dealing with. ప్రభు రాత్రి భోజనం, క్రీస్తు శరీరము అను దైవ ప్రసాదము, ఆరంభము, మూల పదార్థము, పరిభాష, అర్థము మరియు ప్రాముఖ్యత, జ్ఞాపక దృష్టి, జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుట, సహవాసము, రోమన్ క్యాథలిక్ దృష్టి, లూథరన్ దృష్టి, జ్వింగ్లియన్ దృష్టి, రిఫార్మ్డ్ దృష్టి, ఇచ్చు విధానం మరియు ఎంత తరచుగా, ముగింపు అనే సంగతుల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. తర్వాత బాప్తిస్మం. బాప్తిస్మం అంటే ఏంటి, దాని ఆరంభం ఏముంది, బాప్తిస్మం యొక్క అర్థం మరియు ఉద్దేశం ఏంటి, బాప్తిస్మం యొక్క విధానము, చిలకరింపు లేక పోయటం, ముంచటం ఏది కరెక్టు, చిలకరింపు బాప్తిసాలు క్యాథలిక్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ముంచే బాప్తిసం ప్రొటెస్టెంట్లు తీసుకుంటారు. బాప్తిసం యొక్క విషయము మరియు ముగింపు. బేసిక్గా ఇవి. ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఇన్ గాడ్స్ ప్రాఫిటిక్ ప్రోగ్రామ్. కీ న్యూ టెస్ట్మెంట్ పాసేజెస్ ఆన్ ద చర్చ్. దేవుని ప్రవచన కార్యక్రమంలో సంఘం యొక్క భవిష్యత్తు, సంఘం మీద కొత్త నిబంధన యొక్క ముఖ్య భాగములు. లాస్ట్ది వచ్చేసి ఫ్యూచర్ థింగ్స్, ఎస్కథాలజీ, అండ్ వీఆర్ గోనా కంక్లూడ్ ఇట్. మనకి ఇంకా 7 minutes ఉంది. ఈ 7 minutesలో మనం ఐ థింక్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు కంక్లూడ్ దిస్. భవిష్యత్ విషయములు, అంత్యకాల శాస్త్రము, ఎస్కథాలజీ, ఫ్యూచర్ థింగ్స్. మొదటి అంశము దాని పరిచయం గురించి, అంత్యకాల శాస్త్రపు స్వభావము, నేచర్ ఆఫ్ ఎస్కథాలజీ, నెరవేర్చబడని ప్రవచనమును ఎందుకు పరిమించవలెను, వై స్టడీ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ ప్రాఫెసీ. దేవుని ప్రవచన కార్యక్రమంలో ఇజ్రాయేల్ ఇన్ ద గాడ్స్ ప్రాఫిటిక్ ప్రోగ్రామ్. సో మొదటిది ఏ టాపిక్, ఏ అంశము, సంఘము పైకెత్తబడుట, ర్యాప్చర్ ఆఫ్ ది చర్చ్. భవిష్యత్తులో అదే జరుగుతుందని ప్రకటన గ్రంథం చెప్తుంది. సో దాని ప్రకారం పైకెత్తబడుట యొక్క నిర్వచనం, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ర్యాప్చర్. పైకెత్తబడు కాలము, టైమింగ్ ఆఫ్ ర్యాప్చర్. పైకెత్తబడుట యొక్క ముఖ్య అభిప్రాయములు, మేజర్ ర్యాప్చర్ వ్యూస్. పోస్ట్ ట్రిప్, ప్రీ ట్రిప్. పోస్ట్ ట్రిప్ అంటే శ్రమకాలం తర్వాత పైకెత్తబడుట, ప్రీ ట్రిప్ అంటే శ్రమకాలంకు ముందు పైకెత్తబడుట. 4వది కదా, చర్చ్ ఇన్ హెవెన్ ఫాలోయింగ్ ర్యాప్చర్. పైకెత్తబడిన తర్వాత పరలోకంలో సంఘము, విశ్వాసుల పనులకు బేమా పీఠపు తీర్పు. ద బీమా సీట్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ వర్క్స్. గొర్రెపిల్ల వివాహ విందు, ద మ్యారేజ్ సప్పర్ ఆఫ్ ద ల్యాంబ్. I usually forget this occasion, this event. Yeah. And B టాపిక్ వచ్చేసి ద గ్రేట్ 7-year ట్రిబులేషన్, 7 సంవత్సరముల మహాశ్రమల కాలము. బి టాపిక్, దాని గురించి తెలుసుకుంటాం. అండ్ సి టాపిక్, రెండవ రాకడ, సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. సి టాపిక్. అండ్ సబ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, 1000 ఏండ్లు గడిచిన తర్వాత రెండవ రాకడ అను భావన. అంటే పోస్ట్ మిలీనియల్, అంటే 1000 ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత రెండవ రాకడ వస్తుందని, 1000 ఏళ్ల పాలన లేదు అనే భావన, అంటే ఏ మిలియన్. అండ్ 1000 ఏండ్లకు ముందు రాకడ వస్తుంది అను భావన. అండ్ ప్రీ మిలీనియల్ వ్యూ. అండ్ ముగింపు, కంక్లూజన్, రెండవ రాకడ కంక్లూజన్ టాపిక్. అండ్ డి టాపిక్, 1000 ఏండ్ల రాజ్యం, మిలీనియల్ కింగ్డమ్ ఎలా ఉండబోతుందనే దాని గురించి మనం చదువుకుంటాం ఈ భవిష్యత్ ఎస్కథాలజీలో. అండ్ ఎస్కథాలజీలో ఈ టాపిక్, సాతాను విడబడుట, చిట్ట చివరి తిరుగుబాటు, లూజింగ్ ఆఫ్ సాటన్, ఫైనల్ రిబెలియన్. అండ్ ఎఫ్ టాపిక్, శరీర పునరుద్ధానములు, బాడీలీ రిజరక్షన్, క్రీస్తు యొక్క శరీరపు పునరుద్ధానము, బాడీలీ రిజరక్షన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధుల శరీర పునరుద్ధానము, బాడీలీ రిజరక్షన్ ఆఫ్ న్యూ టెస్టమెంట్ సెయింట్. పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు మరియు శరీర కాల పరిశుద్ధులు శరీరపు పునరుద్ధానము.
bodily rejection of Old Testament saint and tribulation saint. రక్షింపబడని వారి శరీర పునరుద్ధానము, bodily resurrection of unsaved. Yeah, we don't even consider all these unless we come across in certain um, tangled topics. అండ్ జీ టాపిక్ వచ్చేసి న్యాయ తీర్పు. ఇది పరిశుద్ధాత్మ మన దేని గురించి ఒప్పింపజేస్తాడు? తీర్పు గురించి ఒప్పింపజేస్తాడు. కాబట్టి ఈ ఫ్యూచర్ థింగ్స్ మనం దుష్టుడికి తీర్పు జరగటం మంచిది. సో న్యాయ తీర్పు ఎవరికి? జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ బిలీవర్స్, విశ్వాసుల తీర్పు. జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ అన్సేవ్డ్, రక్షింపబడని వారి తీర్పు. సాతాను మరియు దయ్యములు, జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ సాటన్ అండ్ డీమన్స్. మానవుని గమ్యము, మానవులు, డెస్టినీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్, మనుషుల యొక్క గతి ఏమవుతుంది? టెంపరీ. ప్రయర్ టు బాడీ రిజరక్షన్, శరీర పునరుద్ధానంకు ముందు పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు, పాత నిబంధనలో రక్షణ పొందని వారు, కొత్త నిబంధన పరిశుద్ధులు, కొత్త నిబంధనలో రక్షణ పొందని వారు, వాళ్ళు తాత్కాలికంగా శరీరం పొందుతారు అని ఈ టాపిక్ చెప్తుంది. మానవుని చివరి గమ్యము, రక్షణ పొందినవారు, రక్షణ పొందినవారు. ఫైనల్ డెస్టినీ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్, అన్సేవ్డ్ అండ్ సేవ్డ్. నిత్య స్థితి, ఫర్ అన్బిలీవర్స్, ఫర్ బిలీవర్స్. నిత్యము జీవించే స్థితి విశ్వాసులకు, అవిశ్వాసులకు. ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం ఎస్కటాలజీలో డీల్ చేస్తాం. సహజంగా ప్రతి చర్చ్ వీటన్నిటిని ఎప్పుడో ఒకసారి టచ్ చేస్తుంది. కానీ మనం క్రమబద్ధీకరంగా మనం లోతుగా ధ్యానిస్తూ అనలిటికల్గా మనం వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ వినేవాళ్ళు కూడా అనేక మందిని ప్రోత్సహించవచ్చు. ఇంకా 3 నిమిషాలు ఉంది. Thank you, God, for this beautiful opportunity to learn, to know you, and help us and making us to organize and govern us through the truth and shunting all the dark forces which are dragging away from you. Lord, you are the true one. We are nothing without you. We pray that you help us, strengthen us, and empower us in Jesus Christ's heavenly precious name. And bless everybody who is here. And every evil spirit who is here, I condemn in Jesus Christ's heavenly precious name. And help us tell the truth, no matter it hurts or not. Truth does hurt, and that is the truth. And we help us accept that, Lord. Help us to defeat like you defeated with great efforts, with great suffering. You have defeated the lies, Lord. Thank you, God. You have fought in place of us where we could not even dream of, think of. You are such a wonderful God. Thank you for fighting us, fighting for us, fighting with us. Help us to fight our every evil thing that coming in our way. I pray in Jesus Christ's heavenly precious name. Amen.